بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پر ویو کے اسٹوڈیو سے ظفر نذیر حاضر ہوں. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہم اس پہ بات کریں گے. جو گزشتہ روز جو رابلہ کوٹ کے قریب ہی گاؤں متیار میرے کے نزدیک ایک نالہ تھا، اس میں نہایت ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا، جو قرآن پاک کی جو بے حرمتی کے حوالے سے وہاں پہ وہ نالے میں جو قرآن پاک کے جو بیگ بنے ہوئے، وہ توڑے بنے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ پھینکے گئے. اس کے بعد جو مقامی جو آبادی تھی اور دوسرے جو سول سوسائٹی تھی، ان کے جانب سے وہاں پہ جب اس چیز کی نشاندہی ہوئی تو وہاں پہ احتجاج بھی ہوا، اور وہاں پہ جو صورتحال ہوئی اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے، اور جو موجودہ جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر ان چیف روزنامہ پر ویو شیخ ضیاء صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے پر نیوز کو ٹائم دیا. سب سے پہلے سر، جو صورتحال گزشتہ روز جو میں نے ذکر بھی کیا اس کا، تو وہاں پیش آئی اس افسوسناک واقعے کے بعد جو عوامی سطح پر جو غم با غصے کا جو کیفیت تھی وہ بھی سامنے آئی. ساتھ ساتھ آج نماز مغرب کے قریب جو علماء کرام کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ختم ہوا، اس میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی اور اس واقعے کی مذمت بھی کی گئی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جو افسوسناک یہ واقعہ جو پیش آیا، اس پہ آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رابلہ کوٹ میں تاریخ کا بدترین واقعہ پیش آیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کوئی مسلمان کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. قرآن پاک اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو مسلمان بغیر وضو کے، بغیر پاکیزگی کے چھوتے تک نہیں ہیں، اور یہ گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کا انتہائی ادب و احترام کرتے ہیں. یہ اللہ کا کلام، مقدس کتاب، اس کے اوراق کا بھی بہت احترام کیا جاتا ہے. علماء کرام نے ان اوراق کو جو ضعیف ہو چکے، جو بوسیدہ ہو چکے، ان کو بھی بڑی حرمت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہیں تدفین یا سمندر دریا کے حوالے کرنا، اس طرح کی باتیں کی ہیں. اور یہ رابلہ کوٹ کے اندر ایسا واقعہ پیش آنا، اس کے اندر ایک ادارے کے کچھ لوگوں کے نام آنا اور کچھ لوگوں کا گرفتار ہو جانا، یعنی جو پٹھان تھے جو اس واقعے کے اندر جنہوں نے یعنی گاڑی میں رکھ کر قرآن پاک کے وہ بوسیدہ نسخے لے کر گئے اور انہوں نے وہاں پہ پھینکا، اور اس کے بعد وہ کہیں آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو جس کے بعد وہ کچھ لوگوں نے، مقامی لوگوں نے انہیں پکڑا اور پھر پولیس کے حوالے کیا اور FIR درج کی. یہ واقعہ بہت ہی قابل مذمت، بہت ہی دل دکھانے والا اور بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے حوالے سے جو ابتدائی یہی ہمارے پاس ہم نے کوشش کی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، تو اس حوالے سے ہمارے پاس ابتدائی طور پہ تو یہی ہیں کہ کچھ پٹھان جو ہیں وہ لے گئے گاڑی پہ، اور پیچھے سے اب انہوں نے آگے بتایا ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے احکامات جاری کیے تھے. تو اس حوالے سے جو انتہائی افسوسناک بھی ہے. اور ایک بہت ہی بڑے عالم دین مفتی عبدالخالق صاحب، جنہوں نے خود رات گئے، جن کا نام بھی آیا، تو انہوں نے خود تھانے میں جا کر وہ پیش بھی ہو گئے، قانون کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. اور اس وقت وہ اور 3 لوگ جو پٹھان ہیں وہ گرفتار ہیں، لیکن جو FIR کے مطابق مزید جو ہے ان کے ایک فرزند ہیں جو وہاں پہ خطیب تھے، یا جو وہاں پہ پڑھاتے ہیں، یا جو انچارج ہیں اس ادارے کے، وہ ان کا نام بھی ہے. اور 2 لوگ جو نامزد ہیں وہ بھی ہیں، وہ ان کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے. مقامی لوگوں نے رات کو احتجاج بھی کیا، دھرنا بھی دیا، اور اس کے حوالے سے علماء کرام نے بھی آپس میں ایک اجلاس بھی کیا، اس میں اس کی مذمت کی ہے. تو یہ واقعہ جس طرح سے ہے، یہ کوئی سازش ہے، کیا ہے، کیسے ہے، لیکن انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت واقعہ ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے رابلہ کوٹ بھر میں اور دنیا بھر میں لوگ
सरापा एहतजाज है। सर ये अभी इसकी जो पिक्चर है थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है, यहाँ पे जो जब FIR सामने आई है तो उसके बाद जो बाकी जो 3 लोग हैं तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनके भी बयान लिए जाएंगे तो उसके बाद जो सूरत सारी सामने आ जाएगी। लेकिन उससे केवल अगर देखा जाए जो मकामी जो मालूमात हमें हुई है वहाँ पे जो आबादी थी जिन्होंने रात वो पे स्ट्राइक भी किया और वहाँ पे सड़क मेन शारा थी उस पर धरना भी दिया, तो उनका ये कहना तो ये बड़ी मकदार में है। उन FIR में भी उसका जिक्र है, कुछ 10 जो बैग हैं वो तोड़े बने हुए इस तरह की वहाँ पे वो ले जाया गया, एक शाजोर जो थी वो इस्तेमाल की गई। ये सारा अमल ये सारी चीज़ें ये तो तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो इस तरह ये पूंछ की धरती में तो जो कहीं भी इस तरह का वाक़या इतना बड़ा नहीं पेश आया कि इतनी ज़्यादा मकदार में उसको जो कुरानी कलाम था वहाँ पे ले जाया गया और उस नाले में फेंका गया। और नाले की भी जो कैफियत कुछ हमारी फुटेज भी अब उसको ज़ाहिर कर रही हैं और कुछ चीज़ें मालूमात में भी आई हैं कि वो इंतहाई गंदा नाला है, उसमें वो पानी साफ़ नहीं था। तो जी इसी तरह की इतलात हैं और इस पे ज़ाहिर पूरी तहकीकात होनी चाहिए और बहुत ही खुशाइंद है कि रावलाकोट की इस धरती के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा भी मुतफ़िक़ा तौर पे उनका भी मौक़िफ़ जो हमने उनसे जानने की कोशिश की तो यही है कि वो इस वाक़े की इंतहाई मज़म्मत कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके सज़ा की बात करते हैं और उनकी गिरफ़्तारी की बात करते हैं। हाँ, जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं तो या किसी साजिश से हुआ, जो भी हुआ इसकी तहकीकात ही के बाद पता चलेगा कि असल में ये कैसे वाक़या हुआ और इसकी क्या नोयत है, कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से है। बहरहाल इस वक्त तक जो यहाँ पे उलमा कराम ने मिलकर आइंदा के लिए कमेटी भी बना ली है और वो इस वाक़े को देखेंगे भी और उन्होंने इस पर भरपूर एहतजाज भी किया है कि ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सर आज का जो इजलास था जो उलमाए किराम का जो मुश्तरका था तकरीबन 2.5 घंटे से ये ज़्यादा का टाइम यहाँ पे जारी रहा, तो आप क्या तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसके बाद जो अवामी जो रंज व गम की जो कैफियत थी उस पर क्या असर होगा? देखिए जी, उलमाए किराम इंतहाई काबिल एहतराम हैं और उलमा का एहतराम हर मुसलमान और हर इंसान करता है और डेफिनेट वही राहबर भी हैं, रहनुमाई भी करते हैं। उलमाए किराम जो भी रहनुमाई करेंगे तो तमाम लोग उनके साथ होंगे। यकीनन उलमाए किराम हमेशा हक़ और इंसाफ के अलमबरदार होते हैं और उन्होंने बड़े खुल के कहा उलमा ने वहाँ पे कि वाक़या में कोई भी है, पहले हमारे नज़दीक दीन है, कुरान है, उसके बाद कोई शख्सियत है, कोई फ़र्द है। इसलिए बड़ा दो टोक उनका इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स हो वो कुरान दीन से बड़ा नहीं हो सकता। पहले नंबर पे कुरान और दीन ही है। हम उसके खातर हर बड़ी से बड़ा शख्स भी क्यों ना हो हम उसको सज़ा दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम कहते ही नहीं चाहेंगे कि किसी को अगर कोई इसमें मुलव्वस है तो वो उसे बचाया जाए। हाँ, किसी को बेगुनाह भी सज़ा नहीं होनी चाहिए और जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए। और उलमा ने कहा है कि हम मिलकर इस सारी सूरत हाल को देख भी रहे हैं, जायज़ा भी ले रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे भी जो इसमें FIR में लोग शामिल हैं उनसे भी मिलेंगे और हम इस पूरे वाक़े को परखने और जांचने के बाद आवाम को जो भी होगी काल हम देंगे। और हम ये उन्होंने ये भी कहा है कि आवाम इस हवाले से पुरअमन भी रहें क्योंकि इस वाक़े को कोई भी मुसलमान इसको मज़म्मत हर एक करता है। इसलिए उलमा ने कहा है कि हम इस वाक़े को पूरी तफसील के साथ देख रहे हैं, कानून के और दीन के मुताबिक इसके जो भी सज़ा बनती हुई जो भी लोग इसमें मुलव्वस हुए उन्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी हम जो इस वाक़े जो अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहा है इस पर नुक्ता नज़र जो शेखु साहब से ले रहे थे तो इस पर बात कर रहे थे। जो उलमाए किराम का जो इजलास आज जो हुआ मुश्तरका तौर पर जो इजलास था इसमें भी ये बात सामने लाई गई कि जो भी इस वाक़े में करार वाक़ा पाया गया उसको सज़ा होनी चाहिए। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान ज़फ़र नज़ीर को। अल्लाह। पर्ल न्यूज़।